میرے آقا کو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی، دنیا بھی پھیرائی گئی، مشرق بھی پھیرائے گئے، مغرب بھی، کہکشائیں بھی دکھائی گئی، کلسٹر بھی، سپر کلسٹر بھی دکھائے گئے، نظام شمسی بھی دکھائے گئے، چلتے بھی دکھائے گئے، بجھتے بھی دکھائے گئے، ماضی بھی دکھائے گئے، حال بھی دکھائے گئے، مستقبل بھی دکھائے گئے۔ آسمان سے نیچے نیچے عالم ناسوت ہے، عالم یہاں پہ زمانے ہوتے ہیں، جو چیز جو کل تھی وہ آج ہے، جو کل ہوگی وہ آج ہے کٹھی، لیکن جو اس سے اوپر مقام ہے نا جی، وہاں جو کل ہے وہ بھی آج ہے، جو آنے والا وہ بھی آج ہے، وہاں پہ ہر چیز کیا ہے جی، حاضر ہے، ہر چیز ہے۔ جو 50 کائنات ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، 50,000 سال کا دن گزرے گا، پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت تب آئے گی۔ حضور نے فرمایا زید بن حارثہ میں نے جنت کے اندر تیرے قرآن پڑھنے کی آواز سنی ہے۔ ابھی یہ کئی ہزار سال بعد بلال جنت میں جائیں گے، فرمایا بلال تو زمین پہ چلتا تھا، میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ اور فرمایا گیا عمر میں تیرے محل کے پاس گیا، میں نے بڑا خوبصورت ہے، میں کس کا ہے؟ فرمایا میرا بھی دل چاہا اس کے اندر چلا جاؤں، فرمایا یہ عمر کا ہے، میں عمر تیری حیا کی وجہ سے نہیں اندر گیا۔ میرے عمر رونے لگ پڑے، کہا حضور میں آپ سے حیا کروں، آپ مجھ سے حیا کرتے ہیں، میں کیا بول سکتا ہوں؟ تو یہ ساری جناب یہ پھر کئی مکالمے، نبیوں سے ملاقات، حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام، پھر حضرت زکریا علیہ السلام، پھر سارے نبی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم، سب سے ملاقاتیں ہوئیں، سب نے استقبالات کیے، فرشتوں نے کیے، یعنی کہ بڑی طویل ملاقاتیں ہیں، طویل سفر ہیں، طویل زمانے ہیں، ان سب کو دور کرتے ہوئے پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش، پھر کرسی، پھر اس سے اوپر اب 50,000 نورانی حجابات ہیں، جس طرح یہ آسمان آپس میں ہے نا، اس طرح کے 50,000 سمجھ لیں اوپر اور آسمان ہیں، ان پھر آسمانوں کو میرے مصطفیٰ نے عبور کرنا شروع، ظاہری بات ہے وہاں نور ہی نور تھا، اور میرے محبوب اپنی بشریت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ روحانی معراج نہیں تھی، صرف روحانی بھی تھی اور جسمانی بھی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے ان کے بعد اسی گھٹن کی فیلنگ محسوس ہوئی، کیونکہ بشریت ساتھ تھی، جسم ساتھ تھا، اور نور ہی نور تھا، وہ نور جس کو جبریل کا نورانی جسم بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس نور کے اندر مصطفیٰ تھے، اور لمبی مسافتیں، نہ کوئی رستہ دکھانے والا، نہ رستہ بتانے والا، نہ لے جانے والا، پتہ چلتا یہ رستے میرے مصطفیٰ کے دیکھے ہوئے ہیں، یہ رستے کوئی نئے نہیں ہیں، یہ رستے میرے مصطفیٰ کے جانے پہچانے ہیں، دیکھے بھالے ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تھوڑی گھبراہٹ کی ہوئی نا جب صورت، تو ابو بکر کی آواز میں رب نے کہا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب کھڑا ہو جا، تیرا رب تجھ پہ درود پیش کرتا ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا جو صلی کا لفظ آیا نا، تو میرے ذہن میں آیا کہ رب نماز پڑھتا، پھر جبریل حضرت ابو بکر کی آواز سنی تو اس سے اتنی انسیت ہوئی کہ آئے میرا ابو بکر بھی یہاں ہے جی۔ رب کو بھی پتا ہے کہ کل کائنات کے اندر اگر رب کے بعد کسی شخص سے میرے محبوب کو انس اور محبت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے جی۔ آپ نے آواز سنی، آپ کو انس حاصل ہوا، میرا ابو بکر بھی یہاں ہے، وہ ساری جو انقباض کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر رب نے فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں تیرے اوپر درود پاک پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آواز، پھر پیغام شروع ہوئے، ادنو یا محمد، اے محبوب اور قریب ہو، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد۔ پھر محبوب جتنا جا سکتا تھا چلا گیا، مخلوق جتنی جا سکتی تھی، سید البشر جتنا اوپر جا سکتے تھے، امام الانبیاء، امام الرسل جتنا جا سکتے تھے چلے گئے۔ اس کے بعد رب کہتا ہے تاب دنا فتدلہ، امام بخاری کہتے ہیں دنا قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، کون؟ رب جبار قریب ہوا۔ اب جتنا محبوب قریب ہو سکتا تھا ہوا، اب رب نے پھر خود اپنے محبوب کو قریب کیا، پھر اور قریب کیا، اتنا قریب ہو گئے فکان قاب قوسین، جیسے دو قوسیں ہوتی ہیں، قاب قوسین، اس میں بول دوں آج، اس میں سنا دوں قاب قوسین، دو قوسیں، پہلے سن لیں، دو قوسیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ تم نبی سے شفاعت مانگتے ہو، جی حضور کو کیا علم ہو، حضور کیا جانے، حضور کیا کریں، اور نادانا تجھے قاب قوسین کی منزلوں کو تو سمجھتا، اعلیٰ حضرت کے پاس آ کے سمجھتا ہے جی، فضل خیر آبادی کے پاس آ کر سمجھتا، تقی علی خان، نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ کے سیکھتا، اہل سنت کو آ کے پوچھتا یہ کعبہ قوسین کے مرتبے کیا ہیں، تو یہ سیکھتا تو یہ تیرے اندر یہ کفر کے فتوے نہ آتے، یہ تجھے ساری ایمان کی منزلیں لگتی ہیں۔ یہ حضور جب کعبہ قوسین، عربوں کے اندر پہلی بات کر دوں،
अरबों के अंदर ना जी दस्तूर था, जो कमान होती है वो कौस की तरह होती है, यूं कमान ऐसा, हाफ सर्कल को कौस कहते हैं, हाफ सर्कल को आधे दायरे को कौस। तो जब अरबों का दस्तूर था, जब दो कबीलों में सुलह हो जाती ना जी, सुलह हो जाती, वो आपस में सुलह कर लेते, ठीक है, इत्तफाक और इत्तेहाद और एक एग्रीमेंट कर लेते, तो वो अपनी दोनों कमानों को एक दूसरे पे रख कर और इकट्ठा एक तीर चलाते, दो कमानों को मिलाकर। तो ये इस बात फिर उस दो कमानों को लटका देते, ये इस बात का पैगाम होता कि आज के बाद हम एक हैं, अब तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, तेरा यार मेरा यार, मेरा यार तेरा यार, जिससे तेरी जंग उससे मेरी जंग, जिससे मेरी जंग उससे तेरी जंग, जिससे मेरी सुलो उससे तेरी सुलो, जिससे तेरी सुलो उससे मेरी सुलो। तो रब ने कहा महबूब आज तेरी खत्म नबूवत की कौस को मैंने अपनी अजमत और बुलंदी और जब्बारियत की कोस को मिलाकर आज सबको बता दिया है, सब जान लें आज के बाद मैं और मेरे महबूब का पैगाम एक, जो उसका फेंकना मेरा फेंकना, मेरा फेंकना उसका फेंकना, मेरा दोस्त मेरे महबूब का दोस्त, जो इसका यार वो मेरा यार, जो इसका दुश्मन मेरा दुश्मन, इसकी जंग मेरी जंग, इसकी सुलो मेरी सुलो, इसकी इताअत मेरी इताअत, इसकी फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी, इसका दर है और मेरा दर, इसकी मुश्किल कुशाई मेरी मुश्किल कुशाई, हम एक हो गए। मन युतिल्लाह मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। हम बंदों मेरे और मेरे मुस्तफ़ा की फरमा बरदारी एक, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे और मेरे महबूब की मोहब्बत, फिर माता ले तो मेनूहू, हम मेरे और मेरे महबूब पर ईमान लाना एक, व तुअज़्ज़िरूहु ताज़ीम एक, व तुवक्किरूहु, मेरे और मेरे महबूब की तौकीर एक, व तुसब्बिहूहु, मेरे और मेरे महबूब की पाकी एक। फिर फरमाया कि ओ मेरे महबूब के लबों से कलाम सुनने वालों, और ये मीठे बोल किसी और के नहीं है, मां यंतिकु अनिल हवा, अरे ये मेरे महबूब का जो कलाम सुनते हो ये हकीकत में मेरा ही कलाम है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अरे महबूब ये तो तू हिदायत देता है ना, ये तू नहीं देता, ये मैं देता हूं, और जिसे मैं देता हूं इसे मैं नहीं, इसे तू देता है। मां रमाईता इस रमाईता, हाय हाय हाय, मां रमाईता, वह बात को समझे, मां रमाईता इस रमाईता वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ महबूब ये जो तू मारता है ना, हाय हाय हाय, ये जो तू मारता है ना ये तू नहीं मारता, हाय हाय हाय, ये जो तू मारता है ना ये तू नहीं मारता, ये रब मारता है, ये तू नहीं मारता, ये रब मारता है, क्योंकि तेरी और मेरी मार एक है। आज़ानुम मिनल्लाह व रसूलिही, और ये मेरे और मेरे महबूब का पैगाम एक, बराअतुम मिनल्लाह व रसूलिही, मेरे और मेरे महबूब का छुटकारा एक, मेरे और मेरे महबूब का बुलावा एक, अग़नहुमुल्लाह व रसूलुहु, मेरे और मेरे महबूब का गनी कर देना, माला माल कर देना एक, मिन फज़लिही, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा का फजल एक, सयुअतीहिल्लाह व रसूलुहु, और मेरे और मेरे महबूब की अता एक। हर मन यासिल्लाह फ़क़द असा अल्लाह, मेरे और मेरे महबूब की नाफरमानी एक। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, महबूब तेरी जो तेरे हाथ पे बैत करते हैं ये तेरे नहीं, ये मेरे हाथ पे बैत करते हैं, तेरी और मेरी बैत एक। यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, महबूब ये जो तेरा हाथ है ना ये तेरा नहीं, ये रब का हाथ है। इसी के लिए कहा, साथ कहता है ये मारता तू है लेकिन तू नहीं, ये मैं मारता हूं, है जी, इन बैत तू करता है, ये तेरी नहीं, ये बैत मेरी, ये हाथ तू रखता है लेकिन ये हाथ दिखने में तेरा, हकीकत में मेरा है। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यर्दूह, अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा हक रखता है तो उससे राजी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, हजूर ने फरमाया मर्जी जब ईमान ले आए तो मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की चलेगी। फरमाया कि मौला जाते तो दो थी, अल्लाह व रसूलुहु, जाते दो थी, जमीर एक ही लौटाई, बंदे हस्तियां दो हो तो जमीर दो डबल होती है, जमीर डबल, मौला हस्तियां दो थी, अन यर्दू, जमीर एक ही लौटाई, फरमाया हस्तियां दो थी ना, रज़ा तो एक थी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, कुल्लु हुज्जतुल
रिजाई। महबूब, ये फरिश्ते, ये वली, ये कुतुब, ये गौस, ये अबदाल, ये सहाबा, ये रसूल, ये नबी, ये इब्राहिम, ये ईसा, ये मूसा, ये दाऊद और सलेमान, आदम का ईसा, ये सारे कुल्लुहुम यतलबूना रिजाई, ये सारे मेरी रजा चाहते हैं। अना अतलबू रजा का या मोहम्मद, और ऐ हबीब मैं तेरी रजा चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि तेरी और मेरी रजा एक है, जाते दो हैं, हुक्मन एक, जातन जुदा निस्बतन एक, जातन जुदा मोहब्बतन एक, जातन जुदा इतातन एक, जातन जुदा और दरतन एक, जाते दो हैं पा खुदा, खुदा का दर एक है, वो दरे मुस्तफा है। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ महबूब ये जुल्म कर बैठे, बड़े से बड़े गुनाह कर बैठे, इन्हें बताओ अगर बड़े गुनाह कर बैठे तो तुम मेरे महबूब के दर पे आ जाओ। मौला गुनाह तेरे किए, दर मुस्तफा का क्यों? कहा इसलिए मेरे महबूब का दर बा खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं कोई और। मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं। रब कहता जिसको बख्शिश मिलेगी दर मुस्तफा से मिलेगी, जिसको मेरे महबूब के दर से बख्शिश न मिली वो काबे के गलात के अंदर भी छुप जाए, उसको बख्शिश नहीं मिलेगी। कौन जी समझ में आ गया? दो कोसों की सुलो समझ में आई?